गणेशपुर जंगल रे टिक्की चढ़ई और तार छोट झील रेणु चढ़ई रोथिले। माँ माँ मो पड़िया को खेलिबा को जाउची। ठीक अछि रे माँ, जा शीघ्र फेरी आसिबु। अरे राजा सांग, मु भी तो सहित बॉल खेलिबी, मत टिके खेला। तू एठाकू कौन पाई आसीचु? तो परी गरीब चढ़ई माने एभली बॉल जमा देखी नथिबे, सेथिपाई कहूची भलरे भलरे पळा एठू। अरे राजा, तू एमिति कौन पाई कहूचु? आमे गरीब हेलु बुली कौन बॉल खेलिबुनी? काली मो मामा को कही मो पाई गोटे बॉल आनिबी। तम भली गरीब चढ़ई माने खाली स्वप्न ही देखिबे, बुझिलु? एबे पळा कहूची भलरे भले जा एठू। अरे ए गछ तो सुखी गलानी, मु जाउची गछटी को नदी रो पानी आनी देई देबी। एबे तो गछरे पानी दे सारलिनी, माँ भी आसी जिबेनी, बहुत लेट हेलानी, मु एबे आसुची गछ। अरे ए टिक्की चढ़ई, काली आंब गुड़िक बजार रे बिक्री हेब, सेथिपाई आंब गुड़िक काली जल्दी आसी तुली देबु, बुझिलु? एबे जा घर को। ठीक अछि गुरी मालिकाणी, मु काली जल्दी आसी आपनकर आंब छेड़ी देबी। एबे मु आसुची। माँ माँ, तमे आसी गला। तुम्हें जानछ माँ, गोरी आंटी ना राजू को गोटे सुंदर बॉल आनी देछंती, तमे मो पाई गोटे सुंदर बॉल आनी दियंतुनी। अरे माँ, गोरी मालिकाणी मोर पैसा देई नहंती, मु तांको ठारू काली पैसा आनी तो पाई गोटे बॉल किनी देबी। एबे तू सोई पड़े। गोरीर आंब तोड़ा हेब बोली सकाळु सकाळु टिक्की चढ़ई बाहरी जाए एवं संपूर्ण भाव में सकाळ होई नथिबारु टिक्की चढ़ई गोटे गछरे बाड़े हे मरी जाए। भल हेला ए टिक्कीटा मरी गला। एबे मु जाउची ता घर को कब्जा कर नेबी। अरे रेणु चढ़ई, तो माँ गछरे बाड़े हे मरी गला। से मोठारो 5000 टंका काली ही धार नहीं थिला। तू मते से पैसा फेरेई दे, नहले घरु बाहरी जा, ए घर एबे मोर। गोरी आंटी, तम ठारो माँ केबे पैसा नहीं जानती, मते कही नहांती। मते किछि दिन टाइम दियो, मु तमरे सब टंका फेरेई देबी। एबे मु ए घर छाड़िले कोठी रहिबी कहिलो? तू पैसा दे पारिबु ना माने एबे ही मो घर बाहरी जा, नहेले तते मु बाड़े बाड़े ए घर बाहर करबी, बुझिलु? भलरे भलरे कहूची बाहरी जा। गोरी आंटी, तमको केबे भगवान क्षमा करिबेनी। एबे मु आसुची। मु आज ए दिनटा ए गछ तळे ही बितेई देबी। अरे छोट झियो, काई कांचू? तू कांदेनी, मु तो कथा जाने। से दिन ए मल्ला गछरे तू पानी देथिलु, सेथिपाई मु तते ए सेउर घर देउछि। तू एथिरे भलरे भलरे रही पारिबु। परिमा, ए घर केते सुंदर हेछि, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ए सेउ घर भितरे तो बहुत सारा सुना अछि, जाउछि एथिरु किछि ने बिक्री करी मो पाई खाइबा आनिबी। अरे ये रेणु चढ़ई की तो मु काढ़ी देइथिली, एत्ती सारा सुना ये कोठू आनिला? जाउछि ता पीछा करिबी, कोनोसी आ गुप्त धन पाई जाइनी तो। अरे एते सुंदर सेउ घर एठारे किए बनिछि? मु जाए, एहा भितरे बोधे गुप्त धन अछि। अरे ये सेउ घर भितर एते सुना, जाउची दुईटी बैग पूरी नेबी। एई दुईटी बैग नहीं गले एहाको बिक्री करी पुणी थरे आसी नहीं जिबी।
ଗୁରିକା ଓ ନିଜର ଲୋଭ ପାଇଁ ସେ ସେଉ ଘର ଭିତରୁ ଆଉ ବାହାରି ପାରେ ନାହିଁ। ସେଇଠି ହିଁ ସେ ରହି ମରିଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର। ଗଣେଶପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଓ ତାର ଛୋଟ ଝିଅ ରିନୁ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲେ। ମା, ସବୁଦିନ ଏଇ ଶୁଖିଲା ଭାତ ଖାଇ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଜି ଟିକେ ମାଂସ କରନ୍ତନି? ଆରେ ମା ରିନୁ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କେତେ ଗରିବ। ଏଇ ଶୁଖିଲା ଭାତ ବି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆଣୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ଆଜି ମୁଁ କାମରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ମାଗି ତୋ ପାଇଁ ମାଂସ ନେଇ ଆସିବି। ଆରେ ମିଟୁ ମାଲିକାଣୀ, ଆଜି କ'ଣ କାମ ହେବ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ କରିଦେବି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି। ତୁ ଆଜି ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବସାଟେ ବନେଇ ଦେବୁ, ବୁଝିଲୁ? ମିଟୁ ମାଲିକାଣୀ, ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ଘାସ କାଠି ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ ତ ଏବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲି ଆଣି ତମ ଘର ବନେଇ ଦେବି। ଆରେ ଚୁପ୍ କରେ, ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ମୋର ଆଜି ହିଁ ଘର ଦରକାର। ଯା ଏବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମିଟୁ ମାଲିକାଣୀ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମିଟୁର ଘର ବନିବ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା କାଠ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି କାଠ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ତ ଖୋଜି ଖୋଜି କୌଣସି କାଠ ମିଳିଲାନି। ମିଟୁ ମାଲିକାଣୀଙ୍କର ଘର ଯଦି ନ ବନାଏ, ତେବେ ତ ସେ ସିଧା ମୋତେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମିଟୁ ମାଲିକାଣୀ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଘାସ ପାଇଲିନି। ତୁ ମୋର ବସା ବନେଇ ପାରିଲୁନି? ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ତତେ କାମରୁ ବାହାର କରୁଛି। ଏବେ ହିଁ ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା କହିଲି ପରା। ମିଟୁ ମାଲିକାଣୀ, ମୋତେ କାମରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ତୁମ ବସା ବନେଇ ଦେବି। ଆରେ ତୋ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ମୋତେ 1000 ମିଳିବେ। ତୁ କାମରୁ ବାହାରି ଯା, ଏବେ ହିଁ ବାହାରି ଯା। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ମାଂସ ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଟୁ ମାଲିକାଣୀ ମୋତେ କାମରୁ ଆଜି ହିଁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛୁ? ମୁଁ ତୋ କଥା ସବୁ ଜାଣି ତତେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ନେ 2ଟି ସେଉ। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରିମା। ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୋ ଛୋଟ ଝିଅ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିବ। ମା, ମାଂସ ଆଣିଛ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ ମା, ମୁଁ ମାଂସ ଆଣି ନାହିଁ। ଆଜି ମିଟୁ ମାଲିକାଣୀ ମୋତେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ରାସ୍ତାରେ ପରିମା ଏଇ 2ଟି ସେଉ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଏଇ 2ଟି ସେଉ ଖାଇ ଆଜି ଶୋଇଥା। ଠିକ୍ ଅଛି ମାମା, ଚାଲ ଗୋଟେ ସେଉ ତମେ ମୁଁ ଖାଇଦେବା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସେଉଟି ଆମ ଅଗଣାରେ ଲଗାଇଦେବା। ଆରେ ମା, ଚାଲେ ଟିକେ ଝରଣା ଆଡ଼ୁ ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ଆସିବା। ମା, ଦେଖିବା ଆସ, ସେଉ ଗଛ ସାରା କେତେ ସେଉ ଫଳିଛି। ଆରେ ହଁ ରେ ମା, ସେ ସେଉ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଦୁର ଥିଲା, ଯାହା ପରିମା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ମାମା, ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଉ ଗୁଡ଼ିକ ତୋଳି ଦେଉଛି। ତୁମେ ବଜାରରେ ନେଇ ସେସବୁକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ଆସିବ। ନିଅ ମାମା, ଏବେ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେ ସେଉକୁ ନେଇ ବଜାର ଗଲା ଓ ତାର ମିଠା ମିଠା ସେଉ ଦେଖି ତା ପାଖରୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେଉ କିଣିଲେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ମିଟୁ ଠାରୁ କେହି ଆମ୍ବ କିଣିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମିଟୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇକି ଦେଖି ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଥାଏ। ହାଣିଦେବି ଆଜି ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ସେଉ ଗଛକୁ, ଆଜି ହାଣିଦେବି। ଆରେ
ଏ ସେଉ ଗଛ ହାଣୁନି କାହିଁକି? ଆଜି ଯାଉଛି, କାଲି ଆସିଲେ ହାଣିବି। ଆରେ ମୋ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆରେ ଗର୍ବୀ ମିଟୁ, ତୁ ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଏବେ ତୋର ହିଁ କ୍ଷତି ହେଲା। ମୋର କୁନି କୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କାହାରି ପ୍ରତି ଅହଙ୍କାର ଭାବ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।